प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिसे नमः। राधा चिंत निवेशन जस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम्। त्रिभंग भंगिमरूपं वेणुरंध्र करांचितं गोपी मंडल मध्यस्थं सवितं नमामि नमो नमामि नंद नंदनम। पुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वराहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनाङ्गनयन पलार्चिततनु गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दकलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गो भूषणं भजे। राधा दामोदर पृष्ठा राधिका वार्षभानवी समस्त वल्लभी वृंद ध्वनि मल्लतंस मल्लिका कृष्ण प्रियावली मुखा गंधर्व ललिता सखी विशाखा सख सखिनी हृदय मंजरी इमां बिंदमनेश्वर्या दशनाम मनोरमां आनंद चंद्रिका नाम जहर संस्कृति पठेत सक्लेश रहित भूत्वा भूरि सौभाग्य भूषित त्वरितं करुणापात्रं राधा माधव वयोर्भवेत्। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे सप्रिया चरण किंकरीं कुरु प्राणनाथ वृषभानु नंदिनी श्री मुखाब्ज रस लल्ल षट्पदो श्री राधिका पदतले कृतस्थितिं स्वां भजामि रसिकेन्द्र शेखरः संविधाय दश नेत्रिणं विभुपार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन ओस्तु मोहन तवाति वल्लभा राधे जन्मनि जन्मनि मधुरेश्वरी जन्मनि जन्मनि मधुरेश्वरी प्रिया जन्मनि जन्मनि मधुरेश्वरी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवरं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्य। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम परम कारुणी जगद्गुरु नित्यलीला प्रभु शिष्म भक्त वेदांत शिल बामनु साई गुरु महाराज शिल पाठक गोसाई गुरु महाराज सपरिकर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर सपार्षद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद गौर किशोर दास बाजी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाजी महाराज षड़ गोस्वामी सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपार्षद राधा विनोद बिहारी सकल भगवत अवतार जीव गंतदीय परिकर वृंद सकल अर्चामूर्ति समूह श्यामकुंड राधाकुंड सर्वाविष्ट प्रदाता गिरिराज महाराज गंगा जमुना तुलसी महारानी भक्ति देवी भक्ति शास्त्र जीव चरण कमल यधमे भक्तिपूर्ण अनंत अनंत षष्ठ दंडवत प्रणाम पूर्वक ताहादेर अहैत कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी परम पूजनीय वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंदा सकल भक्तवृंद सकलेर चरण अधमेर যথাযোগ্য দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক আপনাদের অহৈত কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আপনারা কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন যেন নিত্যকাল হরিগুরু বৈষ্ণবের মহিমা গুণগান কীর্তন করে আমার নরাধম পাপিষ্ট জন্মকে যেন আমি ধন্য করতে পারি। হইয়াচেন হইবেন প্রভুর যত দাস সবার চরণবন্ধ দন্তে করিয়াস। হইয়াচেন হইবেন প্রভুর যত দাস সবার চরণবন্ধ।
हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण है सर्व विघ्न विनाशन सर्ववांछित पुराण। श्री श्री वृषभानु रायनंदिनी श्रीमती राधा रानीर शुभ आविर्भाव तिथि के अवलम्बन करे एक विशेष अनुष्ठान शिला भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर प्रभुपादेर अनुगत जन तथा श्रीमद चैतन्य महाप्रभुर रूपानुग धाराय যারা স্নাত হয়েছেন গৌড়ীয়গণের সর্বারাধ্য নিত্য চরণ কিঙ্করী দাসী যার চরণ সান্নিধ্যে অপ্রাকৃত সাধন ভজনের দ্বারা নিত্য অপ্রাকৃত ভগবত কৃপা শক্তিতে বিশ্বভানু রায়নন্দিনীর নিত্য চিরকিঙ্করী হয়ে রাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত সেবা লীলা বিলাসে নিমজ্জিত হতে চান সেই গৌড়ীয় গুরুবর্গ মহাপ্রভুর পরিকরের অশেষ অবদান স্বরূপ ছিল বিশ্বভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারানীর আজকে তার শুভ আবির্ভাব তিথি। এ রাধারানীর কথা অত্যন্ত গোপনীয়। বেদাদি শাস্ত্রে মূল তত্ত্ববস্তুকে অবলম্বনে निर्दिष्ट হয়েছে যে ভগবান শ্রী গোবিন্দ ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। সেই সর্বকারণের কারণ যিনি ভগবান গোবিন্দ তারও অত্যন্ত হৃদয়ের প্রাণ বস্তু আত্মা সদৃশ বৃষভানু রায়নন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী। এহেন রাধারানীর কথা স্বয়ং ভগবান শ্রী কৃষ্ণই একমাত্র করার জন্য তিনি তৎপর থাকেন এবং রাধারানী অপ্রাকৃত গূঢ় রহস্য একমাত্র কৃষ্ণই কীর্তন করেছেন করে থাকেন এবং তিনি যাহাকে কৃপা করেছেন তিনি এই রাধারানীর অপ্রাকৃত গুণ মহিমা সেবা ষষ্ঠ লাভ করার সুবর্ণ সুযোগ তারাই পেয়ে থাকেন। এখন রাধারানী ইনি কে? আমরা লৌকিক জগতে প্রায় দেখি যে রাধারানী মানে কোনো একটি মেয়ে ছেলে আর কৃষ্ণ কোনো একটা বেটা ছেলে। জগতে যেরকম স্বাভাবিক প্রেমিক প্রেমিকা বা ভালোবাসা পাত্র বলে মনে হয়, এই কিন্তু তা নয়। ইনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ শ্রী কৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি হচ্ছেন রাধারানী। রাধারানী কৃষ্ণ, কৃষ্ণই রাধারানী, এখানে অন্য কেউ নয়। তাহলে আমরা রাধারানীর যদি তত্ত্ব আলোচনা করি, শব্দগত অর্থে যদি আমরা যাই, দুটি অর্থতে রাধারানীর বস্তুকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। রাধ ধাতু থেকে রাধা শব্দটি এসেছে, ধাতু থেকে শব্দ আসে, তা রাধ ধাতু থেকে এসেছে রাধা। বৃন্দা দেবীকে দিলে না করছে বৈষ্ণব সেবা। তাহলে রাধারানী যিনি কৃষ্ণ সেবায় যিনি নিত্য নিয়োজিত, সেবা স্রষ্টব জগৎকে জানাবার জন্য, সেবা নিযুক্ত করার জন্যই
এ রাধারানী তার মূর্তি প্রকট করেছিলেন ভগবান কৃষ্ণ, যিনি কৃষ্ণ সেবায় নিত্য নিযুক্ত রয়েছেন। এদিক দিয়ে রাধা শব্দ। আবার যিনি কৃষ্ণ কর্তৃক আরাধিত হন তিনি হচ্ছেন রাধা। যিনি যিনি রাধারানী থেকে যিনি নিত্য সেবিত হচ্ছেন রাধারানীর কাছ থেকে, কে? ভগবান গোবিন্দ। গোবিন্দর যিনি সেবা করেন, নিত্য সেবায় নিয়োজিত আত্মা সদৃশ, তিনি হচ্ছেন রাধা। আরেক অর্থ, যার দ্বারা রাধারানী আরাধিত হন তিনি হচ্ছেন রাধা। তাহলে কৃষ্ণর আরাধনা কে করছেন? রাধারানী। আবার রাধারানীর আরাধনা কে করছে? স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ। এই দুটি অর্থ দেখা যায়। তাই এ রাধারানী তিনি এ জগতে যে প্রকট করেছেন কে? স্বয়ং ভগবানই। উদাহরণস্বরূপ যদি দেখা যায় যে একই বস্তু, রাধা কৃষ্ণ দুই একই স্বরূপ, লীলা রস আস্বাদিতে ধরেন দুই রূপ। একই লীলা রসকে আস্বাদন করার জন্য, জগতে তার প্রেমকে প্রকাশ করার জন্য স্বয়ং ভগবানই দ্বিধা ভক্ত হয়েছেন। তার দ্বিধা ভক্ত হলে কি আলাদা? দর্শন শাস্ত্রে উদাহরণ দিচ্ছেন, বলে কিরকম? বলে চনক, মানে চানাটা, ছোলা, তাকে জলে ভিজিয়ে দিলে ফুলে চামড়া নরম হয়ে যায়, ছালটা ছাড়িয়ে দেন, কি দেখতে পান? দ্বিদল, দুটো আছে না? ডাল যে হয় কি দুটো দল হয় কি না? তাহলে দেখেছিলাম একটা, হয়ে গেছে দুটা। তাহলে দুটোই যখন ভাগ হয়ে গেল, তাহলে কৃষ্ণ আলাদা হয়ে গেল, রাধা আলাদা হয়ে গেল। কে আলাদা? কেউ আলাদা নয়, দুইজনই এক, আলাদা কেউ নয়। এই জন্য সেখানে বলছেন গোস্বামীগণ, কৃষ্ণ নাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই, রাধা নাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র, সংক্ষেপে কইনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা, দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ্ব। তাহলে দুইজনই এক, আলাদা নয়। এই লীলারসকে আস্বাদন করার জন্য তিনি দুটি ভাগ হয়েছে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীমদ্ ভাগবতে যখন আমরা দেখতে পাই দেবতাগণ ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, ই নিমিত্ত অমৃত গ্রহণ করে সকালে অমর হবে, তাই সমুদ্র মন্থন হলো। সমুদ্র মন্থন যখন হলো, তখন একের পর এক কি উঠল? ঐরাবত হাতি, লক্ষ্মী, ঔষধি, অশ্ব, ধীরে ধীরে উঠলেন অমৃত কলস নিয়ে প্রকটিত হলেন, উঠলেন। আর এই অমৃতকে নিয়ে সর্বপ্রথম যে এই অমৃত উঠেছে, তখন কেন অসুরগণ ধরে নিয়েছে আগে, বলে আমরা আগে খাবো। আর এখন দেবতা বলে না আমরা খাবো। এর দৌড়ঝাঁপ ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করেছে, কাড়াকাড়ি করতে আরম্ভ করেছে, বলে আমি খাবো, এ বলে আমি খাবো। দুজনের মধ্যে নিয়ে গেছে দ্বন্দ্ব। এ মতো সময় ভগবান গোবিন্দ তিনি মোহিনী রূপ ধারণ করলেন। কি রূপ? মোহিনী রূপ ধারণ করলেন। মোহিনী রূপ যখন ধারণ করলেন, সকলের মন কোন দিকে ছিল? অমৃতের দিকে। এখন আর অমৃতের দিকে কারো মন নাই, এখন মন চলে গেছে মোহিনীর দিকে। এমন রূপমান মোহিনী রূপ ধারণ করেছে ভগবান, সকলেই সে অসুরকে বলে এ আমার স্ত্রী হোক, একে বিবাহ করো, এ আমার স্ত্রী হবে।
অন্যান্য দেবতাগণ তারা বলে একেই আমরা বিয়ে করব, একেই আমরা সংসার করব। দেখুন অমৃতের ভুলে গিয়ে ওই দিকে মন মোহিত হয়ে গেছে। সকল দেবতাগণ অসুরগণ কিরকম রূপ ধারণ করছে চিন্তা করুন তো। হ্যাঁ, অমৃতকে ছেড়ে দিয়েছে। তখন বলে শোনা, এই অমৃত আমাকে তো, আমি তোমাদের সবাইকে দেব। তাই ব্যবস্থা করেছিল, আমরা জানেন ঘটনা, আমি আর ওই দিকে যাব না। কিন্তু একজন মোহিত হননি, তিনি কে? সূর্যদেব। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণা। সকল দেবতাগণ অসুরগণ সকলে মোহিত হয়ে গেছে ওই মোহিনী রূপ দেখে, তাকে পাওয়ার জন্য ছটপট করছে। কিন্তু সূর্যদেব মোহিত হননি। কি ভাব জাগলো? বাৎসল্য ভাব হৃদয় প্রকট। এরকম কন্যা যদি আমার হতো, তাকে আদরের সহিত, স্নেহের সহিত, ভক্তির সহিত তাকে লালন পালন করে আমার জীবন সার্থক করতাম। তাই মোহিনী দেবী এক ঝলক সূর্যের দিকে তাকালেন, ইশারা করলেন, আর সূর্যদেব তিনি ইশারাতে খুব আনন্দ বললেন, বলে আমাকে পেতে গেলে তপস্যা করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তা এই দিক দিয়ে তো সব দিয়ে সবাইকে তো বঞ্চনা করলেন দেবতাগণ পেলেও। তারপরে চন্দ্র সূর্যের কাছে বসেছিল, রাহু কেতু, সে তো আমরা জানেন, ওইদিকে আর যাচ্ছি না। তা এইদিকে ইনি কি করলেন? সূর্যদেব কে বললেন, আমাকে যদি পেতে হয়, সবাইকে আমাকে পেতে চায়, হ্যাঁ, সবাই আমাকে পেতে চায়, তার এমনি তো সে আসবে না, তপস্যা করতে হবে। তাই তিনি তপস্যা করলেন, কঠোর কঠোর তপস্যা করলেন। তপস্যার ক্ষেত্রে, অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায় এরকম দেখা যায় যে তিনি তপস্যা করতে গিয়েছিলেন, বিশ্বভানু মহারাজ, উনি আবার এলেন সেই সূর্যই বৃষভানু মহারাজ রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। কি রূপে? এ ভানু কার নাম? সূর্যের এক নাম ভানু, ওই জন্য হ্যাঁ তিনি বৃষভানু মহারাজ রূপে তপস্যা করলেন। কঠোর তপস্যা যখন তিনি করতে যাচ্ছেন, ভগবান তো সহজে দেখা দিবে না, মন্ত্রের প্রয়োজন আছে। তখন তিনি সাহায্য নিলেন কার? কোন ঋষির? ক্রতু মুনি, মহর্ষি ক্রতু। ক্রতুর চরণ আশ্রয় করলেন। ক্রতু আবার তাকে মন্ত্র দিলেন, যে মন্ত্র শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু সে রাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত প্রেম লীলায় প্রবেশ করবার জন্য যে নাম প্রচার করেছিলেন, হরেন নাম হরেন নাম হরেন নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব নাস্তেব্য নাস্তেব গতির অন্যথা। হরিনাম এছাড়া গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। সে কোন নাম? যেটাকে বলা হয় যুগ ধর্ম, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ইনি এইদিকে নাম জপ করছেন, হরে কৃষ্ণ, ভগবানকে পাওয়ার জন্য, রাধারানী এই অপ্রাকৃত রূপে পাওয়ার জন্য কন্যাকে, তার পুত্র ছিল এক, নাম কি? শ্রীরাম। বৃষভানু রায় নন্দিনী শ্রীমতী রাধারানীর দাদার নাম হচ্ছে শ্রীরাম, তার পুত্র আছে কিন্তু কন্যা তো নেই। তাহলে এদিকে ইনি তপস্যা করছেন তো, আর এদিকে ভগবান গোবিন্দ নিত্য যে গোলক বৃন্দাবন, যে নিত্য যে স্থান, সেইখানে ভগবান তার অপ্রাকৃত লীলা বিলাসকে তিনি এমন রূপ ধারণ করেছেন, মাঝে মাঝে এক সুন্দর এক দর্পণ, সে দর্পণের সামনে যখন এসে গেছেন, নিজেকে যখন দেখছেন, তখন তিনি নিজে মোহিত হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে মোহিত হয়ে যাচ্ছে, এত আমার রূপ। তা আমার যদি এত রূপ হয়, তাহলে আমার থেকে আরো কোনো এক রূপ আছে যে আমাকে মোহিত করতে পারে। এরকম কিছুক্ষণ দর্শন করতে 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 সে আয়নার মধ্যে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ সঙ্গে সঙ্গে ওখানে ধরা পড়ে গেছে, আরো মুছছে না, হরে কৃষ্ণ। আর এদিকে তাকাচ্ছে,
এত আমার রূপ। হ্যাঁ, আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করতে করতে যেই তাকিয়ে দেখেছে, বলে দেখি তো লক্ষ্মী নিত্য গোলক যে বৈকুণ্ঠ যে ধাম রয়েছে, সে বৈকুণ্ঠ ধামের অধিপতি কে? লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কি পরেন? চরণে নূপুর, হাতে একে কি বলা হয় পদ্ম জিনিস, নাকে রয়েছে টায়ার আর লুলোক ইত্যাদি, আর শূন্য চুন্নি দিয়ে ঘুমটা করা না। কৃষ্ণ তখন কি করলেন? ওই রূপকে তিনি মনে মনে সাজাচ্ছে। ওই কাচের মধ্যে যে নিজের রূপ, সেই রূপকে তিনি সাজাচ্ছে। দেখি তিনি চরণে নূপুর পরেছেন, হরে কৃষ্ণ, হাতে সুন্দর বালা পরেছেন, আর এখানে নানা রকম যেসব গুলো রয়েছে, হার পরেছেন, চন্দ্রহার সবকিছু পরেছেন, আর নল পরেছেন। আর কি করলেন? লক্ষ্মীর দেওয়া যে চুন্নির যে এইটা রয়েছে, সেইটা মুখে যেই চাপা দিয়েছে, চাপা দিয়ে যখন ঘুমটা দিয়ে যখন তাকান রূপটা, আরে ই তো অপরূপ, ই তো আমার রূপকেই ছাপিয়ে যাচ্ছে। হরে কৃষ্ণ, এই রূপ তো আমাকেই ছাপিয়ে যাচ্ছে, এরকম অপ্রাকৃত রূপ। আহা, এই যে রাধা মদন মোহিনী, কৃষ্ণ মনোমোহিনীকে রাধা এর কৃষ্ণের মন একবার হরণ করে নিয়েছে। কিছু পর আবার কি দেখা গেল? তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত, সাক্ষাৎ প্রকটিত হয়ে গেলেন। হরে কৃষ্ণ, সাক্ষাৎ প্রকটিত হয়ে গেলেন। প্রকটিত হয়ে আমি কি আপনার সেবা করতে পারি? সেবায় নিযুক্ত হয়ে গেলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। এ হন মোহন রূপ। তিনি চিন্তা করলেন, জগতে পতি পতি যুগে আমি এসেছি, বৈদিক ভক্তির শিক্ষা দিয়েছি, জ্ঞান গরিমার কথা অনেক বলেছি, তপস্যার কথা বলেছি, বৈরাগ্যের কথা বলেছি, বহু কিছু বলেছি, কিন্তু তার মধ্যে ভক্তির কথাও বলেছি, কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেম যে তার মধ্যে সংযোজিত যে রয়েছে, সে প্রেমের মূর্তি হচ্ছেন কে? রাধারানী। এই রাধারানীর এই যে নাম, কৃষ্ণ নাম করলে রাধারানী তার নামের সংযুক্ত থাকবে, তবে ওই কৃষ্ণ নামের মধ্যে যে অপ্রাকৃত প্রেম রস সংযুক্ত রয়েছে, সেটাই উপলব্ধি করাবেন রাধারানী। এই জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ বলেই দিয়েছেন, রাধয়া কৃপা বিনা মম সেবা ন লভ্যতে। রাধারানীর কৃপা বিনা আমার সেবা কেউ লাভ করতে পারে না। তাহলে তিনি যে কৃষ্ণের যে সেবা করবেন, সেখানে রাধারানীর কৃপা যদি না থাকে, প্রেম অনুরাগ যদি তার মধ্যে না থাকে সেবায়, কৃষ্ণ সেবায় সুখ দেওয়া যাবে না। কৃষ্ণকে কে সুখ দিতে পারে? একমাত্র রাধারানী। তাই গোস্বামীগণ কীর্তন করেছেন, রাধিকার পক্ষন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন সেবন। আছে না? তা রান্নাটা কার? কে রান্না করেন? সেবাটা কে করেন? রাধারানী। রাধারানী সেবায় করেন, তার সঙ্গে নিজের প্রেম মিশানো। এই জন্য কৃষ্ণ বলেই দিয়েছেন, আমার সেবা সেই করতে পারবে যে আমার রাধারানীর কৃপা তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। যখন তিনি রান্না করবেন, সে রাধারানীর প্রেম ভাব তার সঙ্গে মিশানো থাকবে, যেটা আস্বাদন করলে কৃষ্ণ যেন বুঝে যায়, বুঝতে উপলব্ধি করতে পারেন না, আস্বাদন করতে গিয়ে আমার রাধারানীর প্রেম এর মধ্যে সংযুক্ত রয়েছে। এই জন্য প্রতি গ্রাসে গ্রাসে, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে কৃষ্ণ খেতে খেতে রাধা রানীর প্রেমকে আস্বাদন করেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে সেই রাধারানীর প্রেম। কৃষ্ণ যখন খেতে বসতেন, ওই খাবার সময় কার চিন্তা করেন? রাধারানীর চিন্তা করেন। হাতে যখন গ্রহণ করছেন, রাধারানী স্বাদ উপলব্ধি করছেন, প্রেমকে আস্বাদন করছেন। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। এই জন্য বলছেন, কৃষ্ণ যদি ফুল হয়, গন্ধটাকে আমার রাধারানী। বা রাধারানী হচ্ছেন সব। রাধারানী বিনা জগতে প্রেম পাওয়া যাবে না। তাই সেই বৃষভানু রায় নন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী সাক্ষাৎ তিনি প্রকট করলেন বামঙ্গ থেকে কৃষ্ণের। তাই এই অপ্রাকৃত রূপ, আর এখানে তিনি তপস্যা করতে বসেছেন। হরে কৃষ্ণ। তিনি চিন্তা করলেন,
মাতা যশোমতী তিনিও আমাকে পাওয়ার জন্য কত তপস্যা করেছে। বসুদেব দেবকী সেও কত তপস্যা করছে আমাকে পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তাহলে আমি কার কাছে কোন রূপে যাব? তার পুত্র রূপে তাহলে কৃষ্ণকে কি পেতে যাচ্ছেন? মোহিনী রূপকে দেখেছে। তাহলে বলছে তুমি আমার এই রূপকে দেখে তুমি মোহিত হয়েছে তো, কিন্তু আমি এর থেকে আরো এক রূপ ধারণ করব, যে রূপ ওই মোহিনীও ওই রূপ দেখে মোহিত হয়ে যাবে, এমনকি আমিও মোহিত হই। তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজে রাধারানীর রূপকে নিজেই অঙ্কন করেছে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে নিজেই রূপ দান করেছে, অন্য কেউ নয়। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি শাস্ত্রীয় প্রমাণে, খুললে দেখা যায় রামচন্দ্র যখন তিনি গিয়েছিলেন পরিভ্রমণ করছিলেন বনে বনে, যখন ধীরে ধীরে তিনি রেমুনার কাছে এলেন, ওখানে অনেক গরু চলাফেরা করছে, রাখালগণ খেলাধুলা করছে, গরুর চড়ছে। রামচন্দ্রের এই গরু চড়ানো রাখাল দেখে মনের মধ্যে হৃদয়ে আনন্দ উল্লাস প্রকটিত হয়ে গেছে। এমন আনন্দে প্রকটিত হয়েছে, ভাবে বিবর্বিত হয়ে গেছেন। সীতা দেবী সঙ্গে আছেন, আর তিনি দেখছেন আমার প্রভু তো এরকম এইসব গরুগুলোকে দেখে এত আনন্দ কেন, এত তার হৃদয়ের মধ্যে প্রফুল্লতা কেন, হাসছে না, কি রহস্য? তখন তিনি বললেন আমাকে বলতে হবে। সীতা দেবী বায়না করলে আমাকে বলতে হবে। আমি হাসলেন, কেন, কি ব্যাপার আপনার? তখন বললাম আমি আসছি দাপর যুগে, আমি স্বয়ং কৃষ্ণ মুরলীধর হয়ে কৃষ্ণ যখন আমি আসব, তখন এরা যেরকম গরু চড়াচ্ছে সেরকম আমিও গরু চড়াবো। নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে আমি এসে সেই গোলক বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা রহস্যকে আমি ভৌম জগতে প্রকট করব, প্রচার করব, প্রকাশ করব। বলে প্রভু সেই রূপটা কিরকম আমাকে দেখান। আমাকে দেখাতে হবে না, না আমাকে দেখাতেই হবে। এমন বায়না ধরলেন স্বয়ং রামচন্দ্র, ঠিক আছে আমাকে একটু সময় দাও, আমি করছি। তাই তিনি সেই প্রস্তরের উপর নিজের তীর কাঠি দিয়ে নিজে সেই গোপীনাথকে নিজে অঙ্কন করলেন। হরে কৃষ্ণ, নিতাই গৌরী প্রেমানন্দে। এই যে গোপীনাথ, রেমুনা ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, এই স্বয়ং রামচন্দ্র রূপ দিলেন ওই গোপীনাথের। আমি এই রূপে আসব, মুরলীধর ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথ। সে পুরো এর মধ্যে অষ্টসখীর মূর্তি, গোপালের মূর্তি, গৌর মূর্তি, একটা বিরাট চাতালের মধ্যে সে মূর্তিটা অঙ্কন করে রামচন্দ্র সীতা দেবীকে তিনি দেখিয়েছিলেন। সীতা দেবী এই রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। আর এত রূপ, এই বিগ্রহের মধ্যে এত রূপ, এত মোহন রূপ। সীতা দেবী বলে আমি পূজা করবো। উনি ওইখান থেকে পূজা করতে আরম্ভ করেছিলেন। পূজা করছিলেন ওনার স্বয়ং সীতা দেবী, স্বয়ং পূজা করেছিলেন ওখানে। সেই স্থাপিত বিগ্রহ হচ্ছেন ওই রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। তাহলে ওখানে রূপ দিয়েছে কে? স্বয়ং রামচন্দ্র তীর ধনুক দিয়ে রূপ দিয়েছে। সেই রকম রাধারানীর রূপ দিয়েছেন কে? স্বয়ং কৃষ্ণ। ওই যে মোহিনী রূপ ধরেছিল, বলে আমি এর থেকে এমন এক পুত্র চাই, পুত্রী চাই, যেটা এই ভুবন সকলকে যেন মোহিত করে, সকলকে যেন আনন্দ দান করে, যাকে দেখলে এই জড় জগতের ব্যক্তি নানা প্রকার কামনা বাসনা হৃদয়ের মধ্যে যে রয়েছে, যে রূপকে দেখলে তারা যেন এই কামনা বাসনা সব যেন ভুলে যায়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। যেন জড় জগতের কামনা বাসনা হৃদয়ের যেন সেই ভাবগুলো যেন সম্পূর্ণ সেটা দূরীভূত হয়ে যায়, সেই অপ্রাকৃত রসকে পাওয়া যায়। তাই শাস্ত্রের বর্ণন দিচ্ছেন, অজ্ঞান তৎকার্য বিনাশ হেতু সুখাত মনঃ শ্যাম কিশোর মূর্তে রাধিকায়া রমণস্য কেলি স্মরন্তি নিত্যং সততং মহান্তঃ। সেই অপ্রাকৃত মহান্তগণ, সেই অপ্রাকৃত রাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে সে প্রেমকে আস্বাদন করে জগতের জড় বস্তু সবকে ভুলে গিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন সতত। তাহলে চিন্তা করা যায়, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তা রাধারানী কি সাধারণ তিনি? না। তা এইভাবে রাধারানী
যখন তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন বিশ্বভানু মহারাজ, সেই সূর্যদেব এলেন, বিশ্বভানু মহারাজ রাজরূপে তিনি এলেন, তপস্যা করলেন। কোথায় বলে, সেই যে ভগবান যে আসবেন বলেছিলেন সেটা তিনি আবার ব্রহ্মাজির অনুসরণ করলেন। হে ব্রহ্মাজি, আপনি কৃপা করুন, যে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে কৃপা করবেন, কবে আসবেন, কি ব্যাপার, তিনি ভুলে গেলেন কি নাকি? স্বয়ং ব্রহ্মা তিনি ধ্যানস্থ বলে, না প্রভু তোমাকে কৃপা করবে, চিন্তা করো না। তাহলে শুনো, তা তিনি যখন কৃপা করবে সেই কৃপা আমি নিতে চাই, তা সে তুমি আমার উপরে তপস্যা করো। তাই স্বয়ং ব্রহ্মদেব তিনি কি করলেন, পাহাড় রূপে ওখানে জন্মগ্রহণ করে ওখানে বসলেন। যেটা বর্ষানায় যে পর্বত, ওই পর্বতের নাম হচ্ছে ব্রহ্মগিরি। স্বয়ং ব্রহ্মাই বসলেন আর উপরে স্থাপন করলে ওখানেই বিশ্বভানু রায়নন্দিনী শ্রীমতী রাধারানীর যে তপস্যার যে বস্তু সেখানে হয়েছিল, কৃত্তিকা দেবীর গর্ভে রাধারানী প্রকটিত হলেন, তাকে তিনি লাভ করলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, কিন্তু আমি চোখ সহজে খুলবো না। হরে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে যেতে বলছো, তবে আমি যাবো না। তিনি বলেইছিলেন যাবো না সহজে, ওই জগতে যাব, ওই জগতের মানুষ জড় ভাবনা জড় বাসনা নিয়ে থাকে, বলে রাধে তুমি চলো, জগৎকে প্রেম না দান না করলে, ওদিকে উদ্ধার না করলে তো হবে না, আমাদেরই সন্তান সন্ততি, তুমি চলো। তখন বললে আমি যা যেতে পারি, শর্ত আছে। কি শর্ত? না ওখানে যমুনা নাই, যমুনাকে নিতে হবে। ওখানে গিরিরাজ গোবর্ধন নাই, গোবর্ধনকে নিতে হবে। আর এক শর্ত, আমি কিন্তু যাব, কিন্তু আপনাকে দর্শন না বিনা আমি চোখ খুলবো না। এক, আর দুই, ভক্ত দর্শন বিনা আমি চোখ খুলবো না। নিদাই গৌর প্রেমানন্দ। এক আপনাকে দর্শন, দুই ভক্ত দর্শন, তবে আমি চোখ খুলবো, নচে চোখ খুলবো না। হরে কৃষ্ণ। এইদিকে কি হলো, স্বয়ং বৃষভানু রায়নন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী তিনি যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তিনি তখন দেখলেন না, একবার চোখ মুদ্রিত করে রেখেছে, তিনি চোখ খুলছেন না। এইভাবে যখন দেখলো এমন তো সুন্দর কন্যা হলো, কিন্তু চোখ তো খুলে নাই, এতে তার আনন্দ উপলব্ধি হচ্ছে না, খুব দুঃখ হলো। তো দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু চোখটা যদি না খুলে কি করা যাবে? হরে কৃষ্ণ। তা এইদিকে চিন্তা ভাবনা হনন করতে করতে যখন আসছেন, দেখা হলো নারদ ঠাকুরের সঙ্গে, মহর্ষি নারদের সঙ্গে দেখা হলো। মহর্ষি নারদের কাছে গিয়ে তার হৃদয়ের কথা জানলেন, আমার একটি এমন কন্যা পেলাম, যে কন্যা দেখতে তো সুন্দর, সবই কিছু ঠিক, কিন্তু সে তো চোখ বুঝিয়ে আছে, চোখ খুলছে না। ও তাই নাকি? চলুন সাধু বাবা, চলুন দেখবেন, চলুন। তাই তিনি নিয়ে গেলেন। হরে কৃষ্ণ। নারদ ঠাকুর গেলেন, আনন্দে ফুল্ল, যা আমার এসে গেছে, আমার প্রভুর নিত্য শক্তি এসে গেছে, লাহাদিনী শক্তি রাধারানী এসে গেছে, চিন্তা নাই, দেখা তো যাক। তাই তিনি গিয়ে দেখলেন ঘরের মধ্যে তিনি সুন্দর করে স্বর্ণের মধ্যে শুয়ে আছেন। আর এখানে বলে, বাবা দেখো কি হলো। নারদ তিনি দর্শন করতে গেলেন, দর্শন করার পর দেখলেন, বলে হ্যাঁ আপনারা তো ঠিকই বলেছেন বাবা, তবে শুনুন, একটু ঝাড়ফুঁক টুক এটা ওটা একটু দিতে হবে, কিছু একটা করতে হবে, বুঝলেন তো, চোখটা এমনি তো খুলবেন না। শুনুন, তাহলে আপনারা একটু বাইরে যান। হরে কৃষ্ণ। আপনারা একটু বাইরে যান, আমি দেখছি কি করা যায়। তাই দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছেন বৃষভানু মহারাজ, আর কৃত্তিকা দেবী বাইরে এসেছেন, ভিতরে নারদ প্রবেশ করেছে। হরে কৃষ্ণ। নারদ গিয়ে ওখানে ভগবান কৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে আরম্ভ করেছে। হরে কৃষ্ণ। ভগবানের কৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে আরম্ভ করেছে প্রেম ভরে, বলে রাধে রাধে রাধে, জয় 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 শ্রী রাধে, রাধে রাধে রাধে, রাধে রাধে রাধে, জয় 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 শ্রী রাধে, রাধে রাধে,
এ বৃষভানু রায় নন্দিনী জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। রাধে শ্যাম 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 রাধে রাধে। কৃষ্ণ 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 হে। কৃষ্ণ 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 হে। রাধে 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 রাধে। রাধে 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 রাধে। ওম শ্রী কৃষ্ণ স্মরণম গচ্ছামি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন করতে যখন আরম্ভ করেছেন হরে কৃষ্ণ, রাধারানী ধীরে ধীরে ফুটফুটে ফুটফুটে চোখ খুলে ঠিক অষ্টম বর্ষীয় বালিকার ন্যায় দোলা থেকে উঠে মুটমুট করে তাকাচ্ছে হরে কৃষ্ণ। কার দিকে? নারদের দিকে। নারদের দিকে তাকাচ্ছে হরে কৃষ্ণ। রাধারানীর সঙ্গে প্রথম দর্শন, চোখ খুলে রাধারানী প্রথম দর্শন দেন স্বয়ং নারদকে। হরে কৃষ্ণ। সর্বপ্রথম এই জগতে লীলার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দর্শন দেন নারদ ঠাকুর। নারদের চরণে কোটি কোটি ধন্যবাদ নমস্কার। তিনি যেন কৃপা করে রাধারানী যেন কৃপা আমরা লাভ করতে পারি। রাধারানীকে দর্শন করলে অনেক স্তবস্তুতি অনেক কিছু করলেন, অনেক কিছু হৃদয়বাদ দেখালেন। খুব আনন্দ, খুব উৎফুল্ল হয়ে গেছেন তিনি। এরকম আনন্দে রাধারানী তাকে দর্শন দিয়ে এমন তিনি প্রেমে আপ্লুত হয়েছে, আর কোনো কথাই বলতে পারছে না। সে রাধারানীর অপ্রাকৃত রূপ দেখে তিনি স্তুতিফুতি করতে আরম্ভ করলেন স্বয়ং দেবর্ষি নারদ। তিনি মুহ্যমান হয়ে গেলেন। রাধে 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 শুধু মুখে এসে গেছে রাধে 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 রাধে। সব সময় রাধারানীর নাম দর্শন করা মাত্র ভিতর থেকে অটোমেটিক রাধার নাম গুঞ্জন হতে নামবে। কৃষ্ণ নাম করেছিল, এবার কৃষ্ণ নামের সঙ্গে রাধা সংযুক্ত হয়ে গেছে, আর প্রেমে পেটুম্বর হয়ে গেছে। হরে কৃষ্ণ। তখন ধীরে 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 রাধারানী আবার স্বাভাবিক হয়ে চলে গেলেন। এবার আনন্দ নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে আছে। ওরা বলে আরে এইসব আনন্দ দেখছি তো, নারদ দেখছি বাবার আনন্দে নৃত্য উৎফুল্ল করছে, কি ব্যাপার? বৃষভানু মহারাজ একটু দরজা একটু আড়াল করে খুলে উকি মেরে দেখছে, দেখি তো ব্যাপারটা কি। হরে কৃষ্ণ। দেখি উকি মেরে দেখলেন রাধারানী ধীরে 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 স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। এটা উনি আর কাউকে বললেন না, চুপ করে গেলেন। আর ওই মুহূর্তে নারদ বেরিয়ে এসছে। রাধা নাম নারদ মুনি বাজায় বিনা রাধিকা রমন রাম, যুগল নাম করতে আরম্ভ করেছে। বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে বলে কি বাবা কি হলো? বলে আপনার সবই ঠিকই আছে, চিন্তা করবেন না। কিছুদিনের মধ্যে রাধারানীর অপ্রাকৃত প্রেম, তুমি হাসি, তার অপ্রাকৃত রূপ তুমি জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। একটু অপেক্ষা কর, ঠিক হবে। আর উনি তো আপ্লুত হয়ে গেছেন। বৃষভানু নন্দিনীর পিতা বৃষভানু মহারাজ, সে তো বুঝতে পেরেছেন। ইত্যাদিকে আর কিছু বলছে না, বাস হয়ে গেল। এইভাবে ধীরে ধীরে কিছুদিন পরে কৃষ্ণ তো জন্মগ্রহণ হয়ে গেছে। কৃষ্ণ এবার বন্ধুত্ব ছিল ওখানে নন্দ মহারাজের সঙ্গে, বৃষভানু মহারাজের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্ব। তাই বলে পুত্র তো, তোর ছেলে তো খুব দেখতে সুন্দর মুটমুটে হয়েছে, কিন্তু আমার কন্যা তো এখন চোখ তো খুললো না, তা যাই দেখতে যাই। তাই গোপালকে নিয়ে আসছে সঙ্গে করে। যশোমতী মা গোপালকে নিয়ে এসে, ভগবান গোবিন্দকে তিনি নিয়ে এসছেন সঙ্গে করে। তিনি নিয়ে এসে যখন উপস্থিত হলেন, তখন কৃত্তিকা দেবী তিনি আপ্লুত, বাহ অনেক দিনে বন্ধু হলো, হৃদয়ের কথা বলতে পারবো। তাই এসে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। আর কানাই কে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি, কোলে বসেছিল তো,
নেমে গেছে। এনারও দুজনের কথা বলতে বলতে এখানে কৃষ্ণ মন তো আর এদিকে তো নেই, মন আছে তো রাধারানীর দিকে। আজ আমাকে রাধারানীকে দর্শন করে দিতেই হবে, দর্শন কেন ওখানে বলা আছে আগে থেকে, আমি তোমাকে দর্শন না করে আমি চোখই খুলবো না। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। তাই স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র হামাগুড়ি দিতে 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 যেখানে কৃষ্ণ রাধারানী তিনি শুয়েছিলেন সেখানে গিয়ে এরকম যেই হস্ত যখন স্পর্শ করে দিলেন তখন রাধারানী বুঝতে পারলেন এই তো আমার প্রাণনাথ এসেছে। হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ খুললেন, মুট মুট করে খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। এটা হাসি দেখে পা বিচাতে দেখে আনন্দ দেখে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে একদিকে, আরে দেখছি হাসছে তো রাধারানী, হাসছে খিলখিল করে, চলুন দেখি। দেখেন রাধারানী চোখ খুলে গেছে, দেখতে এত সুন্দর, একবার হরিণীর মতো এক চোখ টানা টানা অপ্রাকৃত, একবার আনন্দে দুজন বলে এই কি ভেলকি এখানে, বলে জানি না তো, আমার কানাই গুলো দেখলাম, ও তো হামাগুড়ি দিতে গেল, গিয়ে রাধারানীকে স্পর্শ করে দেখলাম। বলে হ্যাঁ, এই কানাইয়ের দ্বারা মনে হয় আজকে আমার রাধারানীর এই কানাইয়ের মাধ্যমে এইটা খুলে, তোর কানাই মানে কিছু জাদু জাদু জানে, আর তাছাড়া তোর ছেলে সাধারণ নয় মনে দেখে বোঝা যাচ্ছে। যেটা স্বয়ং নারদ এসে বলেছিলেন যে কি ফুকটুক দুটো ঠিক হবে বলেছিল, তাহলে সেই যে বলেছিল ঠিক হয়ে যাবে, তাহলে এই কৃষ্ণই এসে সব কিছু করলেন। সেই দিন থেকে কৃষ্ণর সঙ্গে আর রাধারানীর, কীর্তিকা দেবীর একই মনোভাব, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। এখানে রাধারানী তার আর কৃষ্ণ আলাদা নয়, দুজনেরই তার একই। কেন দুজনে তো একই, আলাদা নয়, দুটি শরীর মাত্র আলাদা, কিন্তু রাধা কৃষ্ণ দুই একই স্বরূপ। এই জন্য তার প্রীতি স্নেহ দুজনের মধ্যে প্রকট হয়ে গেছে, ভালোবাসা হয়েছে। দেখুন একজনের থাকে তো, এখানে দুজনের প্রতি একই আত্মা, হৃদয়ের আত্মার আত্মা হয়ে গেল দুইজন। শুধু কি বৃষভানু মহারাজের তাহা নহে, স্বয়ং নন্দ মহারাজ, রাজনন্দিনী, যশোদারও রাধা এবং কৃষ্ণ দুই এক আত্মা হয়ে গেল। বলে রাধা রানী কি, রাধা রানী কি, রাধা রানী কি, কীর্তিকা দেবী কি, বৃষভানু মহারাজ কি, নন্দ মহারাজ কি, যশোদা मैया की, বসুদেব কি, জয় অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি, নিতাই গৌরী প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। তখন এদের সেদিন থেকে নন্দ মহারাজের এবং বৃষভানু মহারাজের আত্মার আত্মা রাধারানী এবং কৃষ্ণ। যশোমতী মায়ের আত্মার আত্মা হয়ে গেল কৃষ্ণ আর রাধারানী। হরে কৃষ্ণ, দুইজন এক হয়ে গেলেন, কেউ কাউকে ছেড়ে নাই। বৃষভানু রায়নন্দিনী এক মুহূর্তে চিন্তা ছাড়া তিনি থাকেন না, আর যশোমতী মা রাধার চিন্তা ছাড়াই তিনি থাকেন না, এক মুহূর্তে তিনি থাকেন না। আর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রাধারানীর প্রতি যত ভালোবাসা প্রেম অনুরাগ প্রকট হবে তত কৃষ্ণের প্রতি প্রেম জাগবে, আর যত কৃষ্ণের প্রতি প্রেম অনুরাগ যত জাগবে তত রাধারানীর প্রতি অনুরাগ প্রেম তত জাগবে। তা এই জন্য আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনের, মহাপ্রভু তিওনি ভজন, আমাদের উদ্দেশ্যটা কি, আমরা কি করতে চাই, যুগল উপাসনা, অর্থাৎ রাধারানীর দাসী হয়ে, রাধারানীর কিঙ্করী হয়ে যেন রাধা গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত হতে পারি। রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃত বাহিনী, কৃপয়া নিজ পদাব্জে দাস্যং মহ্যম প্রদীয়তাম। হে বৃষভানু রায় নন্দিনী, হে রাধারানী, কৃপা করে তোমার চরণে আমাকে দাসীতে নিযুক্ত করো। হে রাধে, হে প্রাণ বল্লভা রাধে, হে বৃষভানু নন্দিনী রাধে, হে কানুমন মোহিনী রাধে, হে রাসেশ্বরী বিনোদিনী রাধে, তুমি কৃপা করে তোমার চরণের দাসী করে সবাই নিযুক্ত করো আমাকে। এই হলো আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চরম প্রাপ্তির বিষয় এটা, বুঝলে। হরে কৃষ্ণ, মহাপ্রভুর সেবাগণ গৌড়ীয়গণের চরম প্রাপ্তি কি, রাধারানীর কিঙ্করী হয়ে রাধারানীর মাধ্যমে যুগল সেবা তারা লাভ করতে চায়।
রাধারানীর অনুগত রূপ গোস্বামী ইনারা রয়েছেন, সব ললিতা বিশাখা আনুগত্য রয়েছেন। কার সেবা করতে যায়? রাধারানীর কিঙ্করী, তার সেবা হয়ে না গুণগান কীর্তন করতে যায়, সেবা করতে চায়, সেই সেবা প্রার্থনা করছেন। সেটা নরোত্তম ঠাকুর। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর, জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। কালিন্দির কুলে কেলি কদম্বের বন, রতন বেদির উপর বসাবো দুজন। বলেছে একজনকে বসাবো, বলেছে রতন বেদির উপর বসাবো দুজন। শ্যাম গৌরীর অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ, চামর ঢুলাবো কবে হেরব মুখ চন্দ্র। গাথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার গলে, অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে। ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, আজ্ঞায় করিব সেবা যুগল চরণার বিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। দেখুন এই যে অভিলাষ কে করছে? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস, সেবায় অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস। সেবায় অভিলাষ মাগে এ অধম দাস। কি আশা দেখাচ্ছে? চৈতন্য মহাপ্রভুর দাসের অনুদাস নরোত্তম দাস ঠাকুর নিজেকে বলছেন, আমি এই সেবা চাই। ললিতা বিশাখা আমাকে কবে কৃপা করবে, তার আনুগত্যে আমি গোবিন্দের চরণ সেবা করব, চামর ঢুলাবো, সবকিছু সেবা আমি করব, তাদের আদেশ নির্দেশে আমি পালন করব। মালা গেঁথে দেবো, কর্পূর চন্দন দেবো, অলকা তিলক করে দেবো, সবকিছু তিনি করে দিবে, এরকম ভাবনা তিনি প্রার্থনা করছেন। প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লইয়া যাবে, শ্রীরূপেরও পাদ পদ্মে মোরে সমর্পিবে। হেন কি হইবে মোর নর্ম সখীগণে, অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে। তিনি প্রার্থনা করছেন নরোত্তম ঠাকুর তার গুরুদেব লোকনাথ গোস্বামী, হে লোকনাথ গোস্বামী, তুমি আমাকে কবে রূপ গোস্বামীর চরণে আমাকে সমর্পণ করবে? সেই রূপ গোস্বামী আমাকে কৃপা করে ললিতা বিশাখার আনুগত্যে রাধা গোবিন্দের সেবায় আমায় নিযুক্ত করবেন। বলো রাধা রানী কি, রাধা রানী কি, রাধা রানী কি। তা এই জন্য করুণাং করুময়ী করুণা ভরিতে, সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে। রাধে জয় জয় মাধব দইতে, গোকুল তরণী মন্ডল মহিতে। দামোদর রতি বর্ধন বেশে, হরিণী স্কুট বিন্দা বিপিনেশে। বৃষভানু দোধি নবশশী লেখে, ললিতা সখী গুণ রমিত বিশাখে। করুণাং কুরুময়ী করুণা ভরিতে, সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে। রাধে জয় জয় মাধব জয়তে। তাহলে বুঝতে পারছেন রাধারানীর অত্যন্ত অত্যন্ত গুড় বস্তু, একে আলাদা করা যাবে না। একই দুইজন, একই বস্তু, একই আত্মা, কেউ আলাদা নয়, একই দুইজন। লীলার জন্য, বিশেষের জন্য শাস্ত্রে যেগুলো দেখা যায় যে ভগবান তিনি প্রকৃতি, রাধারানী প্রকৃতি রূপে স্বরূপ প্রকৃত হলেও তাকে ক্ষেত্রে চরণে তুলসী দিচ্ছে, চরণে ফুল দিচ্ছে, হাতে তুলসী দিচ্ছে। কিন্তু যখন এক আত্মা রূপে যখন সেবা করা যায় তখন তুলসী দেওয়া যায়। এস সচন্দন তুলসী পত্রম শ্রীং রাধা কৃষ্ণাভ্যাম নমঃ। হরে কৃষ্ণ। এস সচন্দন তুলসী পত্রম শ্রীং রাধা কৃষ্ণাভ্যাম নমঃ। তাহলে এটা একা আত্মা, একই আত্মা ভাবে তুলসী দেওয়া যাচ্ছে। হরে কৃষ্ণ, এক আত্মা ভাবে তখন এই ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে দুজনের উদ্দেশ্যে। যখন আলাদা দিচ্ছেন তখন রাধারানীর চরণে আলাদা, কৃষ্ণের চরণে আলাদা। রাধার চরণে তুলসী আর কৃষ্ণের চরণে তুলসী, রাধারানীর হাতে তুলসী, চরণে ফুল দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্যটা কি? রাধা গোবিন্দের তিনি সেবায় নিত্য নিয়োজিত রয়েছে।
সেবা করে দেন। এই যে মালা হাতে দিয়েছে, দেখেন হাতে মালা আছে, ও মালাটা কি করতে দিয়েছে? মালা ভার নাই, মালা ভার আছে, আমি কত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে হাতে? কিসের জন্য দেওয়া হয়েছে? তিনি কৃষ্ণকে মালা পরাবেন, এই জন্য কৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত হাতে মালা নিয়ে রয়েছে, এই জন্য হাতে মালা পরাবে, হাতে মালা নিয়েছে। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে, কৃষ্ণকে পরাবে। তাই সে আমার সময় হয়েছে অবশ্য। তাই রাধারানীর চরণে আমাদের সকল ভক্ত, সকল বৈষ্ণববৃন্দ এটাই চরণে প্রার্থনা, আপনারা কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন, যেন রাধা গোবিন্দের চরণে, গৌর হরি চরণে, গুরু বৈষ্ণবের চরণে যেন আমার অভৈতিক যেন ভক্তি লাভ করতে পারি। কায় মনোবাক্যে, জ্ঞানে অজ্ঞানে, যে কোনো অবস্থায় আমি থাকি না কেন, যেন স্মরণ থাকতে রাধা গোবিন্দ গুরু বৈষ্ণবকে যেন না ভুলি, তার চরণে যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি, এই প্রার্থনা করে সকল বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, সকল ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবত। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। এবারে একটু রাধা নাম করো। রাধে রাধে রাধে, জয় 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 শ্রী রাধে রাধে। জোর করে বল, যারা একবার বলুন চলে যায়। রাধে রাধে রাধে, জয় 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 শ্রী রাধে। রাধে রাধে রাধে, জয় 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 শ্রী রাধে। রাধে শ্রী চরণে সেবা দাও, জয় জয় শ্রী রাধে। যুগল সেবা দান কর, জয় জয় শ্রী রাধে। প্রেম ভক্তি দান কর, জয় জয় শ্রী রাধে। সব ভক্ত সঙ্গে বাস দিও, জয় জয় শ্রী রাধে। যেন আকুল প্রাণে ডাকতে পারি, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে রাধে রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। এ ভজ মন জপ মন, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে রাধে রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে 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 রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে 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 রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে রাধে রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে রাধে রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে 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 রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। এক বিশ্বাসে রাধে 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 রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধার চরণ চিন্তা করতে এক সুরে। রাধে 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 রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে 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 রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে 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 রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে।
जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे हाथ तुले बोलो बोलो जय राधे 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माया रूप हरि दिलेन उन्नति उन्नति बोलाई गौर प्रेमानंदे हरे बोलो माया उन्नति की चलो ना देखा राधे श्याम जय श्री श्री गुरु गौरांग गिरधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी जय जगत लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय जगत लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ताधरानी गण की जय जय विश्वभानु महाराज की जय कृतिका देवी की जय नंद जसमती मैया की जय कृष्ण कन्या